Myself, Professor Rajendra Levi, the Department of Commerce. Please welcome to SVS Arts and Commerce College, Harigiri. Today, I am going to explain about the goods and service tax. This is your subject name. Under the University of Rani Chennamma University, Belagavi. There are the 5 units covered your syllabus under this university. The unit number 1, the introduction to GST. There are some contents are including. The first one, the present indirect tax structure, the problems of indirect taxes, the meaning and definition of GST, and dual model of GST. There are some models, for example, central goods service tax and state goods and service tax, and finally the IGST, integrated goods and service tax, including the part of the unit 1. The part number 2, unit number 2, the extent and definition of GST. Some of the definition are covered by the second unit. The second unit, for example, actionable claim, the address of delivering, address of records, next agriculture, turnover, aggregate and agent. Some definition covered by the second unit. The unit number 3, the exemption from GST. Exemption from GST. The some of the points are covered. For example, the scope of the suppliers. Their contents under the unregistered business, deemed business, and government department, other public sector bodies are covered by the exemption from the GST. The unit number 4, the registration process in GST. Mainly 2 registration. One is the compulsory registration and voluntary registration. Next, the process of registration. How to register the registered person, how to register the under GST Act 2017. Next, the unit number 5, the supply of goods and services under the GST, the time of supply, the covered by the meaning and definition of the supply and goods and services. There are the how to supply, it is the electronic mode are covered by the in this unit. There are your topic name is, the subject name is the goods and service tax, the GST part 1. There are the 5 units are covered. The unit number introduction of GST, the extent and definition of GST, the exemption from GST, the registration process in GST, and finally the supply of goods and services under the GST, time of supply. There are the 5 units are covered. The Rani Chennamma University, Belagavi. This is a BCom 5th semester. The unit number 1, the introduction of GST. The first one, the introduction of GST, the introduction part. At present in our country, the indirect tax play a very important role. The indirect tax is nothing but the GST. The GST means the goods and service tax. And the contribute the 50% central fund. The tax will be collected from the central government. The percentage is how much? The 50%, and 70% are collected by the state government, state fund. The 50% are collected by the central government and 70% are collected by the state fund. Next, the GST in India is the biggest tax reform. The GST in India is the biggest tax reform in the field of indirect taxation since independence. The tax is the revenue to the government. It is the biggest form of in India. Next, the goods and service tax came into effect. The act will be passed in the 1st July 2017. At the time of the Prime Minister, the Narendra Modi, and the Finance Minister Arun Jaitley. The GST replaced the existing of the multiple taxes levied by the central and state government. Levied means nothing but the collected by them. Here
the goods and service tax are collected by the central government as well as the state government. The multiple tax will be collected before GST came. 2017 before that time the multiple tax will be collected up to manufacturer to the final consumer. Here the meaning of the GST. The GST stands for G for goods, S for services and T for tax. Tax, what do you mean by tax? Tax is the amount or certain percentage that you have to pay to state government of central government. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ತೆರಿಗೆನ ಯಾರು ತುಂಬ್ತಾರೆ? ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಅಸೆಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದ ಅಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ state government and central government. That is called as a tax. Next, the GST. What do you mean by GST? The goods and service tax is levied. Levied nothing but collected on goods and services consumed from manufacturer to final consumer. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ತೆರಿಗೆನ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, GST ವರ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಟನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್, ರಿಟೇಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ GST. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017, 2017 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, GST ಅಂದರೆ ಏನು? ದ GST ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಏನ್ರಿ GST ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಆ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಪದಾರ್ಥನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದೈತಿ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ GST ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆತ್ರಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಏನ್ರಿ GST ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017, ದ GST ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬಿಟ್ರಿ? ದ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಲಿಕ್ವರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ GST. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, GST ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ the tax collected on supply of goods or supply of services or supply of service or both, supply of goods and services both, excluding or except the alcoholic liquor for human consumption. Next, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು GST ಅಂದರೆ ಏನು? GST ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್? ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಎನಿ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಇಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್. The moving from one place to another place, that is called the movable property. But for example, immovable property, the building, land, this is not a immovable property. There is no transfer to, there is no exchange, there is no move. Here the goods means every kind of movable property, whatever goods are moving from one place to another place, and other than the actionable claim and money, but not include the intangible property, any intangible property. The intangible means, for example, there are the two types of assets.
One is the tangible assets, another one is the intangible assets. The assets is nothing but a profit. The tangible assets we can touch, we can see. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುನ ಕೇಳಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಿ. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ರಿಮೈಜಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನತ್ರಿ ಇಂಟಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮನಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ activities relating to the use of the money or its conversion of the cash. It is called as services. For example, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ರೀ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋದಪಟ್ಟ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವೇಟರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ದ ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಮೆನು ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟ ಅತ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅತ್ನ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಇದು 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಅದರ ಸತ್ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ದ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಬಟ್ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ? ಮನಿ ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಮನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾತ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಾವೇತ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅತ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೋತ್ ಅತ್ರಿ. ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸಪ್ಲೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ರೀ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯಾವ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರತ್ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರತ್ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು ರೀ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ, ರಿಟೇಲರ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ದ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅವಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ 3 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾನೆ ರೀ, ಸೇಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದಾಗ. ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದಾಗ 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. 1 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ. ಯಾವ ರೀ? ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದಾಗ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. There are the 3 features. Next, the fourth one, CGST will be replaced by the SENVAT. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತಪ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತಿಗೆ ನಾವು SENVAT ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SENVAT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ತಂದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಐತ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಟ್ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನ ಇವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಕತ್ ಕೇಳ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಡ್ಯುವಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ರಿ 3 ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೀ. ಅದು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಳ್ರಿ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನು ರೀ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಾರಿ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ದ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಸ್. Finally, today I am going to explain about the syllabus of the GST. Next, the meaning of the GST, definition of GST, the meaning of the supply, goods and services, and the meaning of the tax. They also explain about some of the features of the GST. Thank you.